ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف. السلام علیکم خواتین و حضرات. شروع کرتے ہیں آج کا اسپہ حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، آج کی نشست میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان، بہت ہی خاص مہمان، کراچی کی سیاست کے دو اہم ترین کردار، محترم جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، اور ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے محترم جناب مصطفیٰ کمال صاحب. السلام علیکم جنید بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بلایا بھائی. فاروق بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. جنید بھائی، ان کا کس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ یہ تو گھر میں فارغ ہی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے تو اللہ کا شکر کیا ہوگا کہ آپ کا فون گیا ہے. اب تو میں نے سنا یہ اپنے فون کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں. بالکل ہی گونگا ہو گیا ہے، کوئی زبان کاٹ کے لے گیا تمہاری، اور کچھ نہیں تو ٹسوری بھائی کی تو گھنٹی بجا. انہوں نے تو پچھلے 2 مہینے سے موبائل کا بل اس لیے نہیں دیا کہ چلو بل والوں کا فون آتا ہے تو کچھ تو دل لگتا ہے. جی ہاں، ہمیں کسی کا فون نہیں آ رہا، بالکل فارغ ہیں ہم. اور یہ معصوف جب مراد علی شاہ صاحب دفتر سے باہر نکل کر جاتے ہیں یہ ان کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب وہ دفتر واپس آتے ہیں یہ کرسی سے اٹھ کر سڑکوں کا معائنہ کرنے چلے جاتے ہیں. بہت مصروف ہیں یہ. دیکھیے فاروق بھائی کو غصہ کرنے والی بات نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے 2 سال ہوئے ہیں ہماری پارٹی کو بنے ہوئے. دوسرا یوم تاسیس منایا ہم نے، اور اللہ کے فضل سے 2 سال کے اندر اندر کراچی میں بالکل امن پیدا ہو گیا. مصطفیٰ بھائی، ایک منٹ ذرا، یہ کراچی میں امن پیدا کرنے کے حوالے سے آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ وہ تو رینجرز نے کیے. دیکھیں جنید بھائی، جب کراچی میں رینجر والے امن پیدا کر رہے تھے تو ہم اس کے پاس کھڑے تھے. ہاں، کئی لڑکوں کی طرف میں نے خود اشارہ کیا تھا، بھائی اسے ہی پکڑ لو. دیکھو، یہ تو مل کے ہی کام ہوتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے. اچھائی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ مل کے ہی ہوتی ہے. تو ہم نے اللہ کے فضل سے کراچی میں امن پیدا کر دیا اور اس کی رونق واپس لے آئے ہیں، لوٹا دیا رونق کراچی کی ہم نے. اچھا مصطفیٰ بھائی، یہ فرمائیے، یہ جو ایم کیو ایم کے 2 دھڑوں کے درمیان رسا کشی ہے، اس میں آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کوئی واضح طور پہ نظر نہیں آ رہی. جو کہو کس طرف ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، اصول کیا ہے؟ نظر تو تب آئے نا جب آپ لوگ ان سے فارغ ہو. تو یہ میڈیا والے تو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بھائی ان کی لڑائی سے کیا نکلانا ہے یا کیا بہتری آئے گی، یہ تو آپس میں اب یہی کریں گے، گتھم گتھا ہی ہوں گے. کیونکہ ان کو نہ کوئی لینا دینا ہے عوام سے اور نہ ہی کراچی کے لوگوں سے. اور کراچی میں جو امن پیدا کر رہی ہے پارٹی، وہ ایک ہی پارٹی ہے جس کا نام PSP ہے. اور جنید بھائی، آپ نے دیکھا کہ کس طرح کراچی میں صفائی ہونی شروع ہو گئی ہے اور کس طرح روشنیاں دوبارہ وہ PSP کی وجہ سے نہیں، PSL کی وجہ سے آ رہی ہے. میں ایک منٹ ایک منٹ ٹھہریں بھائی، مجھے بات کا جواب دینے دے. دیکھیں جنید بھائی، PSP ہو یا PSL ہو، یہ صرف آخری الفابیٹ کا فرق ہے نا. ان کے ساتھ L لگ رہا ہے اور ہمارے ساتھ P لگ رہا ہے، تو PS تک تو ہم دونوں ایک ہی ہیں. کیا بات کر رہے ہیں حضور والا؟ PSL کو لاکھوں لوگوں نے پذیرائی بخشی ہے، PSP کے جلسے میں ابھی تک 2500 سے زیادہ لوگ نہیں جمع ہوئے. دیکھیے ایک منٹ، میں یہاں آپ کو دیکھیں بات آپ کی سر آنکھوں پہ، مگر زیادتی نہ کیجیے جنید بھائی. آپ نے دیکھی نہیں ہے ہمارے عوام جس طرح اکٹھی ہوتی ہے ہماری ایک آواز سے، پورا کراچی اکٹھا ہو چکا ہے PSP کے جھنڈے کے تلے. کہاں جھنڈا ہے اور کہاں لوگ جمع ہوئے ہیں؟ ہمیں بھی ذرا دکھائیں پلیز. ہم نے خود اللہ کے فضل سے جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ہم نے جا کے بیچ میں اپنا جھنڈا لگا دیا. آپ اس وقت کیمرہ لے کے آئے نا جب ہم اپنا بیچ میں جھنڈا لگا دیتے ہیں. آپ پہلے ہی آگے اگر رش ایکسپوز کر کے چلے جائیں آپ کے کیمرے والے تو ہم تو قصوروار نہیں ہیں. ہم نے تو PSL کو کامیاب بنانے کے لیے بھی پوری کوشش کی ہے. ہاں، ہم نے سنا تھا آپ 1000 روپے کا ٹکٹ خرید کے جائیں گے. وہ کرکٹ دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے جنید بھائی، نہ ہی کبھی آپ نے مجھے کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے صرف اس لیے 1000 روپے کا ٹکٹ خریدا کرکٹ کا کہ میں اسٹیڈیم میں جاؤں گا تو وہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. تو
स्टेडियम के दरमियान अपना झंडा लगा लूं। ये वहां पे तो रेंजर वाले भी आए हुए थे, इसलिए वो झंडा वहां नहीं लग सका। फिर मैं वापस आते हुए रेंजर के एक जवान को झंडा पकड़ा आया था। मैंने कहा भाई मौका मिले तो ये लगा देना। अच्छा फारूक भाई, PSL का फाइनल देखने के लिए आप क्यों नहीं गए आज? हम आवाम के काम। जुनैद भाई मुझे नहीं मालूम कि ये क्या जवाब देंगे, मगर मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। ये फारूक भाई सिर्फ इसलिए वो PSL का मैच देखने के लिए नहीं गए कि वहाँ वो क्रिकेट बोर्ड वालों ने स्टेडियम के अंदर चिप्स और दाल बेचने पे पाबंदी लगाई हुई है। तो ये फारूक भाई स्टेडियम में दाल के चिप्स खाने के लिए जाते हैं? खाने के लिए नहीं जुनैद भाई, बेचने के लिए बात करते हैं। नो नेवर, ये बहतान है, इल्जाम है। यकीन जानिए, दाल बेचने के लिए जो मतलूबा आवाज होती है, दाले करारी दाले मिसाले दाले, ये हमसे नहीं निकलती तो हम दाल कैसे बेचेंगे? डॉक्टर साहब, ये आपने दाल बेचने की आवाज निकाली है और कोई KFC का बाबा नहीं ये आवाज देता। जुनैद भाई अभी फारूक भाई बुखला चुके हैं, इनको नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ, क्या करने जा रहे हैं, इसलिए ये घबराए हुए ऐसी बातें कर रहे हैं। वरना यकीन जानिए ये अब सियासत नहीं करते, अब ये दाल ही बेच रहे हैं। अच्छा मुझे भाई, आप कराची की आवाम की मोहब्बत के इतने मजबूत दावेदार हैं, तो फिर आगे बढ़ के आप MQM को और खास तौर पे फारूक सत्तार भाई को गले क्यों नहीं लगा लेते? देखे जुनैद भाई, हमने तो इनको कई दफा ऑफर की है गले लगने की, मगर ये है कि ये हमारे घुटनों से लग के चले जाते हैं। क्या मतलब? ये हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठाते हैं, ये हमारी टांग खींचनी शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैंने कहा शायद आपका इशारा इनके छोटे कद की तरफ है। नहीं, अगर मैं कद की तरफ इशारा करता तो घुटना ना कहता, टखना कहता। मुस्तफा भाई, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अबे बस कर, तू क्या बात आगे बढ़ाएगा? वो आगे मुझे घुटने से टखने तक तो ले आए हैं, अब क्या जमीन में दफन करवा के छोड़ेगा? बात क्या आगे बढ़ानी है, बात तो अल्लाह के फजल से हम ही आगे बढ़ाएंगे। ये कराची की आवाम का एहसास जुनैद भाई, ये सिर्फ PSP के अंदर मौजूद। अच्छा मुस्तफा भाई, आपका अगले रोज में बयान पढ़ रहा था कि अगला चीफ मिनिस्टर सिंध आप लाएंगे, 2018 का इलेक्शन स्वीप कर देंगे। सुनने में तो बात ठीक लगती है, मुमकिन कैसे होगा? देखिए जुनैद भाई, हम इंशाल्लाह अभी सब कुछ देख रहे हैं। ये जो इन्होंने मर्दमशुमारी की है, इसमें इन्होंने कम से कम 70-80 लाख आबादी कराची की गायब कर दी है। हम तो इस बात में वाजिद हैं कि भाई ये जो आपने आबादी 80 लाख कम कर दी है कराची की, वो क्या दरख्तों के साथ लटके हुए थे? अच्छा, वो आपको क्यों नहीं नजर आए? आपने वो क्यों नहीं दर्ज किए? उनका अंदराज क्यों नहीं हुआ? और ये सिर्फ इन्होंने हमारे लिए किया, हुक्मरानों ने सिर्फ PSP को दबाने के लिए, चूंकि वो जो 80 लाख इन्होंने दर्ज नहीं किए, वो 80 का 80 लाख PSP का कारकुन था। 80 लाख? हाँ, ये आपने ज्यादा बढ़ाया, बहुत अच्छा किया आपने। वो इंशाल्लाह जब वो दोबारा वो वापस अंदराज हो गया उसका मर्दमशुमारी का, तो ऑब्वियसली वो जो वजीर आला है वो इस दफा फिर PSP का ही बनेगा। तो आप खुद बनेंगे? नहीं, ये मुझे कोई इक़्तिदार की जरूरत नहीं है। मैं जुनैद भाई, अल्लाह के फजल से मैंने सिर्फ आवाम की खिदमत करनी है। मुझे कोई ये वजारत आला का या वजारत उज़्मा का शौक नहीं है, मगर PSP के पास चूंकि मेरे अलावा कोई और बंदा नहीं, इसलिए मुझे बनना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए, जो कराची की सियासत का हम मंजरनामा देख रहे हैं, तो आने वाले इलेक्शंस में तो आप लोगों का हिस्सा लेना बहुत मुश्किल नजर आएगा। क्या बनेगा आगे? क्या बात कर रहे हैं जुनैद सलीम साहब आप? रिवाइंड करके सुन लें। आजकल फारूक भाई को इतनी जल्दी बात की समझ नहीं आती। नहीं बताए ना, कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? देखें, आवाम की खिदमत और सियासत हमारी रगों में शामिल है, हमारे खून के एक कतरे में शामिल है। अब हिसाब लगा दीजिए कितनी कोई शामिल होगी, चूंकि 2-3 कतरे ही तो होने अपने। शायर ने क्या खूब कहा है कि हादसे की जद में है
तुम मुस्कुराना छोड़ दें, जल्जले के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। चाहते हैं अगर इज्जत दोबारा तो लंदन काल मिलाना छोड़ दें। क्या बात है मुस्तफा भाई, क्या बात है। अरे जब हमने शेर पढ़ा था तो क्या मुंह में गुटखा रखा हुआ था? उस वक्त वारे वाह नहीं निकलिया। फारूक भाई आपको वाह वाह इसलिए नहीं अब कोई कहता कि आप अभी तक दूसरों के शेर पढ़ रहे हैं और हमने अपना मिसरा कहना शुरू कर दिया हुआ। हजूर आप लोग आपस में गुत्थम गुत्था हैं, कराची के अवाम का कुछ सोचे खुदा के लिए। जुनैद भाई इन्होंने क्या सोचना है, इंशाल्लाह पीएसपी वाले ही कराची के मसाइल को हल करेंगे। ये जो मौजूदा हुक्मरान है आप देख लें इन्होंने भी क्या काम किया, 0/0। ये तो आज तक वो गंदा नाला नहीं साफ करवा सके जो कराची वालों के जिगर चीर के गुजरता है। वो गंदा नाला, वो जो गुज्जर नाला जिसे कहते हैं, और अवाम कई सालों से चीख रही है, वे गुजरा वे गुजरा वे तेरे बाजो दुनिया उदास लगती, कली होवा आंख नहीं हूँ यार लगती। तो भाई क्या कहते जा रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा जुनैद भाई, ये कराची की आवाम कह रही है। जुनैद भाई महाजरों ने अपनी वरासत दे के इनको वारस बनाया है, महाजरों ने इनको MNAs MPs बनाया है, और इन्होंने सिर्फ शादी हाल्स बनाए हैं और इन्होंने बैरून ममालिक जायदादें बनाई हैं। ये इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी, PSP की जब हुकूमत आएगी तो फिर गुजरों के मसाइल हल होंगे। गुजरों के? मेरा मतलब है कि गुजर नाले के मसाइल हल होंगे। अच्छा मुस्तफा कमाल भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, आज आप दोनों बड़े कराची के लीडर हमारे शो में तशरीफ रखते हैं, तो कराची के अवाम के मसाइल की हल की तरफ आप पहला कदम उठाएं, एक दूसरे से कुशादा दिली के साथ आप बगलगीर हो जाए। बिल्कुल आपने जुनैद भाई आपने थोड़ी बात गलत की है। आपने कहा कि आप दोनों कराची के बड़े लीडर, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने आपको बताया है कि इनको तो आप कोई फोन नहीं करता, बड़े लीडर ये कहां से आ गए? आप ये कहें कि आप कराची के बड़े लीडर हैं मुस्तफा भाई, तो ये अगर छोटों से गलती हो जाती है तो उनको माफ करके गले लगाओ। तो मैं इस बात पर गौर कर सकता हूँ। अगर आप ये कहेंगे कि दोनों बड़े लीडर तो फिर मैं माफी चाहता हूँ। आपकी उंगली पकड़ के फारूक सत्तार भाई ने आपको सियासत की राहगुजर पर चलना सिखाया है। अरे भाई मेरी कहां पे उंगली इन्होंने पकड़नी थी, ये तो आज तक खुद किसी की उंगली पकड़ के सड़क क्रॉस करते हैं। ये तो अकेले जा रहे हो तो मोहल्ले की औरतें कहना शुरू हो जाती हैं, ये बच्चा किसका बाहर आया हुआ। मुस्तफा कमाल भाई आप अज़राए मजाक जो मर्जी कहते जाए, बहरहाल ये हकीकत है कि फारूक सत्तार साहब का आज भी एक नाम है। तो ये कौन सी बड़ी बात है जुनैद भाई, एक ही नाम होता है, जाहिर है को मेरे को 4 नाम तो नहीं है ना। शनाख्ती कार्ड नंबर 1 मुस्तफा कमाल, शनाख्ती कार्ड नंबर 2 कमाल पाशा, शनाख्ती कार्ड नंबर 3 मोहम्मद कमाल। और जाहिर है सबका एक नाम होता है, इनका एक नाम है तो फिर क्या हो गया? वो एक काम भी तो इनका बताएं जो एक काम इन्होंने किया हो। मां सिवाय लोगों को डराने के इन्होंने और क्या किया? तो तुम भी तो हमारे साथ ही होते थे, तुम कौन सा कीमाड़ी में सर बिछा के लोगों की मालिश किया करते थे। नाज़रीन यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद आज मैं हीरो ही लग रहा हूँ वैसे तो। बिल्कुल सही। नहीं सीरियस, हमेशा हीरो लगते हो। ओह थैंक यू नहीं, आज मुझे कह रहा था ना कि बार प्यारे लग रहे हो तो मैंने कहा यार पूछ लो, हीरो लग रहा हूँ। अच्छा यार बात ये करनी थी, हीरोशिप तो चलो मेरी होती है हर वक्त, ये जो जानवर हैं इनकी हिफाजत का बंदोबस्त जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे या दूसरे मुल्कों में किया जाता है, हमारे यहाँ नहीं होता। मैं आगे भी एक दफा तुम्हें बता चुका हूँ कि ये चिड़िया घर में हमारे कई शेर मर गए हैं और हर दूसरे दिन उनके बीमार होने की खबर आती है। मेरा मतलब है चलो इंसानों में बीमारियां तो मिलावट वाली खुराक आनी शुरू हो गई है तो पैदा हो रही हैं, चिड़िया घर में भी कोई मिलावट वाले छिछड़े सप्लाई कर रहे हैं। ऑलमोस्ट यही हो रहा है। असल बुनियादी मसला ये है कि हमारे अंदर से मुझे एक दर्द दिल है ना, वो खत्म होता जा रहा है। और तुम देखो पिछले दिनों जो कीनिया में आखिरी जो मेल व्हाइट राइनो था, सूडान नामी, वो चल बसा है या उसको अब मतलब वो सुना कि कीनिया के बाबा जी थे। हाँ, अब भी नींद सुला दिया गया, एक तवील अलालत के बाद हुआ है और बचाने की कोशिशें भी पहले बहुत की गई थी। जब वो इस दुनिया से रुखसत हुआ है आखिरी मेल राइनो, तो हमें तो पता भी नहीं है, लेकिन दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग थे जिन्होंने बाकायदा आंसू बहाए हैं। व्हाइट कलर का राइनो, व्हाइट राइनो, लास्ट व्हाइट मेल व्हाइट राइनो,
ہاں جی اور باقی نسلوں کے ساتھ بھی ہم اچھا نہیں کر رہے. یہ جو بلیک رائنو ہے اس میں یہ 4 نسلوں کا ہوتا ہے, اس میں سے بھی ایک نسل جو ہے وہ انسان ختم کر چکا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتا کہے گا یار انسان کیسے ختم کر چکا ہے. مطلب یہ ویسٹ میں تو یہ بچے کو پتا ہے کہ جتنے جانور معدوم ہوتے جاتے ہیں, انسٹنکٹ ہوتے جا رہے ہیں, نہیں نظر آئیں گے آئندہ, تو اس کی بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ انسان پہ عائد ہوتی ہے. انسان ہی جنگل کاٹ رہا ہے, انسان ہی ان جانوروں کا غیر قانونی شکار کر رہا ہے, انسان ہی اوزون لیئر کو ختم کر رہا ہے, انسان ہی ماحولیات کو برباد کر رہا ہے, انسان ہی ان جانوروں کے کسی نہ کسی انداز قتل کا سبب بن رہا ہے. یعنی وہ دیکھو وہاں کے جانوروں کے متعلق بھی لوگ کتنے فکر مند ہیں. ساڈے کو میو ہسپتال دی ایمرجنسی بھی نہیں ٹھیک ہو رہی. تم دیکھو نہیں یہ مطلب سانیہ ہی ہے نا کہ ایک پوری جانور کی ایک نسل صرف کتابوں میں ملے گی. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ جی آخری میل رائنو, وائٹ رائنو ختم ہو گئی, اس کی نسل ختم ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو, اگلی نسل کو صرف کتابوں میں دکھا پائیں گے. وہ جیسے ڈائنوسار ہے اب صرف وہ فلموں میں ملتا ہے یا کتابوں میں ملتا ہے یا تخیلات میں ملتا ہے, آپ کو حقیقت میں نہیں نظر آتا. یہ جو میل رائنو وائٹ کلر کا جو آخری تھا اور مر گیا ہے, یہ خبر میں نے پڑھا تھا کہ 2 فیمیل بس ہیں, ایک 27 سال کی عمر کی اور ایک 17 سال کی. جو 17 سال کی وہ تو سنا ہے کالج جانا شروع ہو گئی. وہ اسی سوڈان نامی جو میل رائنو ہے نا وہ اس کی پوتی ہے, اور جو 27 سالہ رائنو ہے, فیمیل رائنو ہے, وہ اس کی بیٹی ہے. اچھا ایک کا دادا تھا اور ایک کا ابا. اور مگر میں یہ واقعی تمہاری بڑی اچھی بات ہے کہ اب یہ صرف ہم کتابوں میں ہی بچوں کو بتا سکیں گے کہ یہ جو رائنو ہے یہ وائٹ کلر کا بھی ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. اچھا یہ وائٹ رائنو کے حوالے سے مجھے یاد آتا ہے کہ وائٹ جو لائن ہے نا وہ بھی اب سنے شارٹ ہوتا جا رہا ہے. دیکھو ٹائیگرز کی دنیا میں 9 نسلیں پائی جاتی ہیں, 4 نسلیں انسان کھا گیا. تسمانین ٹائیگر کھا گیا انسان, بالی ٹائیگر کھا گیا. اندازہ کرو یہ بالی جزیرے, انڈونیشیا کا جو جزیرہ بالی ہے صرف یہاں پایا جاتا تھا, بڑا خوبصورت بالی ٹائیگر تھا, ختم ہو گیا. اسی طرح انسان نے ختم کیا یار, اور کیا. وہاں پر تو سیدھا شکار کرتے تھے لوگوں کے, وہ مویشیوں کو کھا جاتے تھے, بجائے یہ کہ وہاں پہ جو وائلڈ لائف کا محکمہ تھا وہ کوئی عملی قدم کرتا یا کوئی پیسے خرچ کرتا. اصل میں جنگل انسانوں کے قریب نہیں ہے, انسان جنگلوں تک پہنچ گیا ہوا. تو قصور کس کا ہوا؟ انسان کا ہوا. ظاہر ہے جی انسان ہی جنگلوں تک پہنچا ہے, جنگلوں سے کون سا باندر نے شہر میں فلیٹ بوٹ لے لیا. اسی طرح جاوا ٹائیگر, وہ بھی بہت خوبصورت, وہ بھی انڈونیشیا میں تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. 9 میں سے 4 نسلیں انسان نے اجاڑ کے رکھ دی ہے یار. اب وائٹ کلر کا چیتا بھی سنا ہے, وہ بھی اب بہت کاٹ, وہ بہت کم رہ گئے. اگر تھوڑی سی تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 50 سے 100 سال کے درمیان لاکھوں کی تعداد میں سپیشیز یعنی جانوروں کی ایک نسل ختم ہو گئی, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی تعداد میں جانور ہم نے ضائع کر دیا. اچھا یہ پچھلے 100 سال انسان کی ترقی اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت اہم ہے, اور جو جتنا ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے اتنا ہی پولوشن, اتنا ہی آب و ہوا میں, اور اتنا ہی خوراک میں, اور اتنا ہی مٹی میں, ہر چیز میں ایون ملاوٹ ہوتی جا رہی ہے, اور مختلف جراثیم اور مختلف بیماریاں اور مختلف خطرات پیدا ہوتے جا رہے ہیں. 70% کے قریب جانوروں کی نسلیں ایسی ہیں یا جانور ایسے ہیں جن کا شکار صرف انسان نے اپنے لالچ کی وجہ سے کیا. یعنی ماحولیات کی وجہ سے برباد نہیں ہوا, ماحولیات کی وجہ سے ان کی نسل نہیں ختم ہوئی, غیر قانونی شکار کی وجہ سے. شکار کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. مثلا جنوبی امریکہ میں ایک بہت خوبصورت قسم کا زیبرا تھا, کوگا ہے, گوگا نہیں ہے, چھوٹے قد کا زیبرا تھا, لیکن وہ غسیلا تھا, بہت غسیلا تھا. اور وہاں پہ جو کاشتکار تھے وہ اس بات سے خوفزدہ رہتے تھے کہ یہ ہم پر حملہ نہ کر دیں, تو انہوں نے پھر وہ کوگا زیبرا جو ہے وہ دھڑا دھڑ مارنا شروع کیا. الٹیمیٹلی دنیا سے اس کی نسل ہی مکان. اللہ زیبرے نے انسان نال کرن کی جانے, انہوں نے کہڑا جا کے پینٹر نو کہنا بھائی جی امریاں لینا پھکیاں ہوئی ہیں گاڑیاں کر. یہ زیبرا کراسنگ گاڑی کرتے ہیں نا, یہ جب
ٹھکی ہو جاتی ہے سڑک پہ تو زیبرے کی نہیں پھکی پڑتی, اس کے اوپر سے تو گاڑیاں گزرتی ہیں, اس لیے زیبرا کراسنگ جو ہے وہ مدھم ہو جاتی ہے. ریسنٹ دیکھا جائے نا, بالکل اگر حال ہی میں دیکھا جائے تو 1989 میں ایک اور جانور بھی اسی طرح معدوم ہو گئی, اس کی نسل, وہ تھا گولڈن ٹاڈ, سنہرا مینڈک. قاعدہ گولڈن کلر کا مینڈک تھا, وہ ابھی حال ہی میں ختم ہوا ہے. آخری بار وہ 1989 میں دیکھا گیا تھا. کہ سر پورا گولڈن تھا کہ اس کے بال ہی گولڈن تھے؟ گولڈن مینڈک کی بات ہو رہی ہے. وہ لائمن میرا خیال ہے شروع میں سنیاریوں کی دکان کے آگے گڑیں گڑیں کرتے تھے, پھر آہستہ آہستہ سنیاروں کے ڈر سے وہ دوڑ گئے. گولڈن مینڈک جو ہے ظاہر ہے وہ اس کا تعلق گولڈ سے ہی ہوتا ہوگا. اچھا جی, اب جو یہ گینڈا ختم ہو گیا ہے, یہ وائٹ رائنو میل جو ہے وہ ختم ہو گیا, وہ جو فیمیل رہ گئی ہیں 2, ان کو کوئی تسلی دے رہے ہیں. سائنسدان یا ایکسپرٹس کوشش کر رہے ہیں, اور جب یہ سوڈان نامی وائٹ رائنو زندہ تھا اس وقت بھی یہ کوشش ہو رہی تھی کہ IVF کے ذریعے ایک ٹیکنیک ہے کہ اس کی نسل کو بچایا جا سکے, لیکن اس کے لیے $1 کروڑ درکار تھے. اور کینیا غریب ملک ہے, لیکن میں ویسے مطلب بڑی حیرت بھی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ یہ WWF والے یہ کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں, بلکہ میرا خیال اس سے بھی زیادہ بجٹ ہوگا. انہوں نے بڑی کوشش کر کے, اور چائنیز گورنمنٹ نے بھی اس کے لیے کوآپریٹ کیا تھا. پینڈا کی جو نسل تھی یہ بھی تو بہرحال بچا لی ہے نا, اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ معدوم ہو گئے. مطلب انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ پینڈا بچ جائے گا. اب میں پینڈا کی مثال دیتا ہوں, اگر پینڈا اس دنیا سے معدوم ہو چکا ہوتا, ختم ہو چکا ہوتا, تو کس قدر خوبصورت جانور سے ہم ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں. لیکن اب کم از کم دیکھنے کو تو ملتا ہے نا. جی تو جی, یہ اگر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے تو اور بہت سارے اینکر بنیں گے پھر. اچھا نہیں, بڑا پیارا کیوٹ پپو سا ہوتا ہے. اچھا بات سنو میری, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر $1 کروڑ درکار ہے یا تھے درکار, تو اس کے لیے کوشش کریں. میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کو بچانا چاہیے اس سلسلے میں. جی جی, امریکہ کو آگے آنا چاہیے, بلکہ ٹرمپ کو کہنا چاہیے کہ یار میں بھی وائٹ گینڈا ہوں, میرا کزن لگتا تھا وہ جو فوت ہو گیا, تو $1 کروڑ میری طرف سے کینیا کو ڈونیشن دے. اچھا بہرحال یار, اس گفتگو کے بعد ہمیں تو کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ جو جانوروں کی نسلیں معدومی کے خطرے سے دوچار ہے, کم از کم اپنا فرض تو ادا کریں نا. پاکستان میں بھی ایسے جانور ہیں جن کی نسل ختم ہونے کے قریب ہے اور بڑی مشکل سے بچی ہوئی ہے. انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جتنے جانور زندہ ہیں. مطلب ایک تو اس میں یہ کالا ریچھ ہے, یہ پاکستان میں پایا جاتا ہے اور یہ اس کی نسل جو ہے خطرے سے دوچار ہے. اسی طرح سفید گردن والے گدھ ہیں, ایسے گدھ پاکستان میں بہت زیادہ ہیں, لیکن سفید گردن والا گدھ. پھر کامن لیپرڈ, پھر انڈس ریور ڈالفن, یہ پاکستان میں پائی جاتی ہے, بڑی نایاب نسل ڈالفن کی. پھر اسی طرح ایشین ٹائیگر ہے, پھر سنو لیپرڈ ہے. یہ 6-7 جانور ہیں جن کے لیے میرا خیال گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی توجہ دینی چاہیے, اور میرا خیال شہریوں کو بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. اور یار ہمارا جو قومی جانور ہے مارخور, وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے, اس کا نہیں کو بندوبست کر رہے, باقی چھوڑو نا. ہاں بالکل. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے چند عرب دوست. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. بات کیا کرنی تم, گلا شکوائی کرنا تم, کیا گلا شکوہ پیدا ہو گیا؟ بہت افسوس ہوا تم عربی پاکستانیوں کے دوست ہوں دے تسی ساڑھے تے اعتبار ہی چھڑ دیتا تم. کیا ہو گیا؟ اپنا PSL دا فائنل تے سیمی فائنل چک کے پاکستان میں لے آئے تم. تو آپ کو اس پہ خوش ہونا چاہیے. خوشی والی کون سی بات تو, نسی ہوتے سٹیڈیم پکوڑے لانا ہستے بنائے تم, سانو تے کرکٹ آندھی نہیں تم, نہ ہی ساڑھا کوئی انٹریسٹ تم. تو پھر اسی تے تو آڈے ہستے سٹیڈیم بنایا تم. تو بابا ہمارے حالات اب بدتدریج ٹھیک ہونا شروع ہو گئے, اس لیے ہم نہیں تے پھر سانو سٹیڈیم دے پیسے دیو تم. میچ ہوا نہیں تو پھر نہیں تے اسی تے سٹیڈیم تاڑے ہستے بنایا تم. آپ نے اگر اپنے میچ ادھر ہی کرانے تم, تے اسی اپنے ان سٹیڈیم چ پیچتے آلو بیجئے تم. آلو یا حبیبی, آئیڈیا اچھا تم.
ਯਾ ਰਫੀਕਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਕਿस्तान ले आवा तुम बाबा हमारा आपके साथ कोई एग्रीमेंट था? हाँ एग्रीमेंट ही तो होया तुम। एग्रीमेंट यही था कि इब्तदाई मैच होंगे, फाइनल सेमीफाइनल और में होगा। आजा या हबीबी ने सौरियां कोलों पैसे चुक के स्टेडियम च स्टाल लाया तुसी मैच कराची ले आंदा एदा ते बेड़ा रुड़ गया जे तू अखीर ते जो कहना ते शुरू तो हाजा लान दी की लोड़ आईवा ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਬੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਯਾ ਰਫੀਕਾ ਅਰਬੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਵਤੁਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਪਵਤੁਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵਤੁਨ ये कौन सी बात है, वो तो शारजा में भी बारिश हो गई थी। माफी तेज बारिशुन किण मेण लाई काले बदला पिजगी मैं कले आजा सजना सजना वे किण मेण लाई काले बदला बहुत अफसोस होया तुम ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਚ ਵੇਖਿਆ ਤੁਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਮ ਆਈਵਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਮ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖਲੋਤੀ ਤੁਮ पहले लाहौर दी पुलिस बिजी की थी तुम कराची दी पुलिस ने वक्त पाया तुम यार शेख कैसी बातें कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमारे मैच है होंगे तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सारे मैच पाकिस्तान में। यार साडे स्टेडियम में ताडे तुम शुरू तो गल जो हो गई सी तुम के ताडे साडे स्टेडियम सांझे तुम बल्कि पूरी गल ये हुई सी कि ताडी साडी गैरत ते स्टेडियम सांझे तुम ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਉਂਦਾ ਤੁਮ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੇ ਆਂਦੇ ਤੁਮ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਤੁਮ ਸਾਡੇ ਲਵਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਤੁਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਲੈ ਤੁਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਐਸਐਲ ਕੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਤੁਮ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਦੀਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੁਮ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੁਮ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਚ ਹੋਵੇ ਤੁਮ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਚ ਹੋਵੇ ਤੁਮ ਮੈਚ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤੁਮ ਹੀਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਤੀਲਾ ਆਪ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਮ यार ये क्या क़यामत आ गई, अपने इस दोस्त से कहे कि यहाँ पाकिस्तान में दाल चावल का पतीला लगा ले। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਰਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਰਜਾ ਦੇ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿਕਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ 50 ਦੀ ਪਲੇਟ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾਈ ਤੂੰ ਚੱਲ ਚੌਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦਾਲ ਪਾ ਦੇ ਤੂੰ ਦਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੌਲ ਪਾ ਦੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਇਕੱਠੇ ਮੁੱਕਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਸਾਲਨ ਇਕੱਠਾ ਮੁੱਕਦਾ ਤੂੰ ਜੇ ਸਾਲਨ ਮੁੱਕਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਲਨ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ बाबा क्या जुर्म कर बैठे। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ मेरा मतलब है या शेख क्या जुर्म कर बैठे अपनी पीएसएल अपनी सरजमीन पे लाके। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਣਾ ਸੀ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਛੁੱਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਰਬੀ ਖਜਲ ਹੁੰਦੇ ਆਜ਼ਾ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਂਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਐਸਐਲ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸੇਠੀ शिल्पा सेठी नहीं नजम सेठी। हाँ नजम सेठी ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸੇਠੀ ਯਾਦ नजम सेठी साडे अगे पीछे फिरदा होर ते होर इनू भी वेरी ब्यूटीफुल कहंदा वेरी ब्यूटीफुल हाजा दोगला 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 क्यों यार, हाजा हसीन जमील शुक्र ਲਓ ਇਹ ਤੇ ਸਹੀ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ ਭਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਮੀਲ ਹਸੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ 3-4 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਏਡਾ ਤੂੰ ਤੇਜ਼ जो भी उन गालो सही करता या हबीबी बस कर तू नाली आगा तालिश बन जाता मुझे तो आपकी नाराजगी की वजह ही नहीं समझ आ यार सीधी नाराजगी साडा करोड़ां डॉलर लग गया स्टेडियम बनाने ते असी तुहाडे सिर ते बनाए सानू ते क्रिकेट दा कोई शौक नहीं यार आपने हमारे लिए बनाए थे। तुहाडे लिए बनाए यार और असी उत्ते गुल्ली डंडे दा मैच करांदे हमने जितने मैच करवाए उसके पैसे दे दिए आपको। वो जितने क्यों कराए सारे उत्ते कराओ हाथों के, बल्कि आइंदा साल तो हमने आधे मैच पाकिस्तान में करवाने आधे आप क्या करवा लेंगे। ये तो सीधे ही हो गए हाँ अद्धे भी इन्होंने जी उत्थे कराने
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਧੇ ਕਰਾਈਏ ਤੁਨ ਸਾਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉੱਥੇ ਗੰਦੇ ਕਰ ਆਂਦੇ ਤੁਨ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਨ ਥੁੱਕਦੇ ਤੁਨ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋ ਕੁੱਕੜ ਹਲਾਲ ਕਰਦੇ ਤੁਨ ਅਸੀਂ अपना स्टेडियम धो के अगले मैच वास्ते तैयार कर दे तुम। यार शेख हमने वहां पे मैच करवाने के बस आपको 30 करोड़ रुपया दिया है। 30 करोड़ 30 करोड़ रुपया दिया तुम 30 करोड़ रुपया दिया तुम मैंने तुम तो कहा ही नहीं। मैं तो लाने ना तुम मैं क्यों सादी गल करा तुम मैं एक फर्ज शनास अरबी तुम ये डेडे करके वहां दा तुम 30 करोड़ देता तुम इधर रियाल बना तुम ते इन्ने को बन दे तुम आज आसी हुन अपने स्टेडियम में इतवार बाजार लो आइए तुम यार तू या खीर ते तुम ला तुम ते या शुरू तो हाजा ला तुम फजूल है अरबी ना जाया कर तुम यार को साडे कोल मैच नहीं करांदे तुम उत्ते तू तड़ा तड़ो दे के अरबी जाया करन दे तू नाले उन्नी अरबी बोल जिन्नी वो समझदा तुम नहीं तुम समझ जाए ते बड़ी गल है तुम बहरहाल तुसी साडे नाल ज़्यादती कीती तुम असी उत्थे तुहाडे वास्ते इन्ना पैसा लाया तुम अपने गन्ने पुट के स्टेडियम बनाया तुम थां पद्धरी कीती तुम पद्धरी कीती क्या मतलब पद्धरी अरबी दा लफ्ज़ हुंदा तुम वो तू नहीं समझदा तुम अच्छा अगर ये अरबी का लफ्ज है ना तो फिर ये बदरी होगा पदरी तो पे तो होता ही नहीं अरबी में ये ते भी साडे नाल आडा लादा तुम ओ यार साडी अरबी हुण तू सानू ही समझांदा तुम एडा तू अरबी दी ग्रामर लिख बैठा तुम अगली बारी याद रखना तुम ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਮੈਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਕਰਾਵੋ ਤੁਨ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਵੋ ਤੁਨ चले ठीक है इंशाल्लाह हम पूरा PSL ही पाकिस्तान में कराएंगे यार तू ते गुस्सा ही कर गया मैं ते एवें गल कीती तुन नहीं डरना तुम ते चलो अद्धे ते कराओ चुप कर जा तुन बंदा बदीदुन शदीदुन दुनिया में लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान इससे पहले कि हम अपने वीडियोस और पिक्चर्स के सेगमेंट की तरफ आए आज जो PSL का फाइनल हुआ है वैसे तो देखा जाए तो जीत भी हमारी हार भी हमारी सारी टीमें हमारी अपनी थी सारी टीमें हमारी अपनी थी जो लाहौर कलंदर है वो भी हमारी बहरहाल आज के फाइनल के बाद बहरहाल इस्लामाबाद यूनाइटेड को हमारा ये कहना तो बनता है ना कि वेरी वेल डन इस्लामाबाद यूनाइटेड कमाल खेली है टीम और इस्लामाबाद यूनाइटेड से वाबस्ता हाँ तमाम लोग जितने उनकी टीम मैनेजमेंट प्लेयर और उनके जो लाखों करोड़ों फैंस हैं पूरे मुल्क में जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान इस्लामाबाद यूनाइटेड को हर तरह से सपोर्ट किया सारों के लिए पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और खास तौर पे मौलाना मिसबाउल हक साहब को बड़ी मुबारक बहुत अच्छे ईमान से मैं इतना खुश हुआ हूँ देखो यार बाबा जी कितने कारीगर आदमी बिल्कुल सही है देखो कितना लंबा खेले क्रिकेट का तो उनको बाबा ही कहा जाता है तो हमसे बहुत छोटी उम्र है उनकी मगर बहुत अच्छे वेल डन इस उम्र तक इतनी बब्बर शेर क्रिकेट खेली है मौलवी साहब बहुत मुबारक हो आपको अपने तारीख को मसख ना करो कंप्यूटर की वजह से नहीं था फेल हुआ गुजरांवाला में असल में लाइन लगती थी ना बंदों की तो जिस बंदे को भी परात पकड़ाते थे ना वो आप ही पी जाता दूसरी अगले नु फड़ा देनो भी पी जाता तो सारी बरात जो है ना वो लैंड में खड़े हो गए राज्य के वापस अच्छा हमारे उकाड़े में बिल्कुल इसका रिवर्स है बिल्कुल लखनऊ की तरह पहले आप नहीं आप लीजिए ना आप लीजिए खाता ही को नहीं खाना पड़ा ही रह जाता है हाँ जी और अगली तस्वीर देखे पहले आप पता क्यों करते हैं ये सब तो पहले उतो तरी ला के पीछे पूरे पाकिस्तान में किसी शहर में आपको कोई तरी पीता हुआ नजर नहीं आएगा सिवाय उकाड़े का और अगर राज जाए ना तो फिर तरी मुंह पे भी मार लेते अच्छा हमारे यहाँ आम तौर पे जो भी छोटा मोटा तरक्याती काम होता है उसका क्रेडिट किस तरह लिया जाता है ना बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं उसकी बेहतरीन अक्कासी करती हुई एक तस्वीर दिखाता हूँ तुम्हें जी ये देखो कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है 7 टूटियां 12 बंदे मेरा बंदे गिनने शुरू करो टूटियां गिनो तो मेरा ख्याल है कि पौनी टूटी एक बंदे वाकई
ईमान से बहुत तरस आता है कि जब मस्कीन आदमी जो है वो इत्थे गिलास भरन आंदा होना है पानी दा ते सोचदा होना यार 12 बंदियां दा आसान है मेरे एक पानी दी गिलास। अभी तो यार जगह खत्म हो गई है, वरना फैमिली मेंबर और भी बहुत थे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा यार, एक बड़ी दिलचस्प वीडियो है, हमारे झंग के नुमाइंदे लियाकत शाम, उन्होंने खास तौर पे हस्बे-हाल को नजर की है, बड़ी जबरदस्त है कि एक ट्रैफिक सार्जेंट है, वो अपने ड्यूटी आवर्स के दौरान देखो कर क्या रहा है। डॉक्टर है ना, म्यूजिक जो है वो पुलिस के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि आप हैरान हो जाएंगे सुन के। हमारे आईजी रिटायर जी असरार साहब इस वक्त पाकिस्तान में म्यूजिक के हवाले से वो बाकायदा एक इंसाइक्लोपीडिया। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। बड़े बड़े जो गवैये हैं ना जी, वो बताते हैं कि जितना नॉलेज इसरार साहब के पास है ना, इतने नॉलेज वाला अब कोई बुजुर्ग दुनिया पे है नहीं। और फिर उसके बाद आईजी खालिद फरूक साहब, ख्वाजा खालिद फरूक, ख्वाजा साहब इस किस्म का वो नॉलेज रखते हैं म्यूजिक के हवाले से कि क्या कहने। उसके बाद ये जो अब अपना सेनेटर भी बन गए हैं राना मकबूल साहब जी, इंतहाई आर्टिस्ट आदमी है, म्यूजिकल तो नहीं है मगर इनके दौर में पुलिस के बहुत आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत तरक्कियां पा गए थे इनकी मोहब्बत से। फिर आपको एक और चीज बताऊं, डीआईजी अफजल भट्ट साहब जी सलामत अली खान साहब के शागिर्द हैं। बदल दो फोटो नहीं तो मैं अंधी पुलिस वाजे थे बाद अफसोस की बात है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।